जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ। सो अज की क्लास काफ़ी इंपोर्टेंट है, जिन्ने भी MCQ होंगे वधिया तरीके नाल तुसीं सारिਆਂ ਦਾ जवाब देना है। बट MCQ तो पहला आप थोड़े जे पॉइंट जिहड़े इत्थे देख लेंदे आ। सो सब तो पहला पॉइंट अपना कि अपना जिहड़ा बजट पेश होया वो टोटल बजट कितना है, तो ध्यान नाल देख लो भाई। अपना टोटल बजट 1.55 लाख करोड़ रुपइया का है, जिहड़ा कि वित्ती साल 2022-23 वास्ते पेश किया गया है। तो वधिया गल ये है दोस्तों कि इतकी कोई भी नवा टैक्स जिहड़ा वो लागू नहीं कराया गया। सरकार का कहना है कि पिछले जिहड़े टैक्स लगे हुए हैं उन्हां दी ही वधिया तरीके नाल वसूली करी जाएगी। नैक्सट आमदन की गल करिए तो अपना जिहड़ा बजट है साल 2022-23 वास्ते उस दे विच पंजाब की जिहड़ी इनकम है उसका आइडिया है कि तकरीबन 1.53 लाख करोड़ रुपये की पंजाब नूं जिहड़ी इनकम है हो जाएगी। तो स्टार ला के तुसीं गल नोट डाउन करनी है कि अपना जिहड़ा बजट है ना ये पेपरलैस बजट सी, ठीक है। अपना पंजाब का 2022-23 वाला जिहड़ा बजट है वो पेपरलैस बजट है, ध्यान रखना है। तो सरकार का कहना है कि पेपरलैस बजट पेश करने कारण एक तो सरकार नूं सालाना 21 लाख रुपइया की बचत होएगी, तो नाल 800 रुखा भी वड्ढण तो बचाया जा सकेगा। क्योंकि जदों बजट की छपाई होंदी है तो तकरीबन इन्ने कागज़ की खपत हो जाती है जिसकी पूर्ति 800 रुखा नाल होंदी है, ठीक है। सो ये सरकार की काफ़ी वधिया गल है। आने वाले टाइम के भी डिजिटल रूप के बजट जो पेश किया जाएगा। सो एक कुछ इंपोर्टेंट गल्लां है जिहड़ी तुसीं ध्यान रखनी है। तो हुण आपां चलदे हां भाई MCQ टैसट दे वल। सो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते लग्या होया है। क्वेश्चन दे विच पुछा गया जी पंजाब बजट 2022-23 किसने पेश किया। अपने जिहड़ा पंजाब दा बजट है 2022-23 वास्ते किहने पेश किया। जे किसी जवान नूं पता होए फटाफट दस देना है। तो सही जवाब की होएगा जी, सही जवाब होएगा जी ऑप्शन ए हरपाल चीमा, ठीक है। 2022-23 वास्ते जो अपना बजट से हरपाल चीमा के राही पेश किया गया सी। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। क्वेश्चन नूं तुसीं स्टार ला के नोट डाउन करियो। क्वेश्चन दे विच पूछा गया है वित्त साल 2021-22 के लिए पंजाब की GSDP दे विच पिछले साल के मुकाबले 1.5% वाधा रहा। फटाफट दसो कि पंजाब दे वित्त साल 2021-22 के लिए पंजाब की जिहड़ी GSDP है उस दे विच पिछले साल के मुकाबले किन्ने प्रतिशत वाधा रहा। तो किन्ने परसेंट वाधा रहा सी जी 8.32%। देशी भाषा दे विच तुसीं 8.32% कह सकते हो। सो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तुसीं ध्यान रखियो। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। तो पूछा गया है जी पहली बार टैक्स की चोरी रोकने के लिए किहड़ी यूनिट बनाई जाएगी। हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट हुई है बजट सेशन के दौरान कि पंजाब दे विच पहली बार टैक्स रोकने वास्ते एक यूनिट बनाई जाएगी। जे किसी जवान नूं पता होए उसका नाम दस सकता है। तो सही जवाब जो है दोस्तों वो होएगा जी टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट, ठीक है। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। तो नैक्सट क्वेश्चन के पूछा गया जी स्कूली सिक्ख्या ते उचेरी सिक्ख्या दे लई बजट विच पिछले बजट तो 1.5% वाधा है। उंज तुसीं देखिया होएगा अपने खेतीबाड़ी तो उद्योगों तो, ठीक है, स्कूलों के विच है तो विच अलग अलग हिस्से जिहड़े बजट के वंडे जाते हैं। सो तुसीं ये दसना है कि एतकी स्कूली सिक्ख्या ते उचेरी सिक्ख्या दे लई बजट विच जिहड़ा परसेंटेज दिता गया है पिछले साल की तुलना दे विच उस दे विच किन्ने फीसदी वाधा है। दसो फटाफट सारे जवान। तो सही जवाब होएगा जी 16% वाधा। ध्यान रखना है इंक्रीज होया 16%। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। तो इत्थे पूछा गया जी तकनीकी सिक्ख्या दे लई बजट विच जो तजवीज़ रखी है उस दे विच 1.5% का वाधा किया गया है। यानी कि सारी पिछले सालों की तुलना हो रही है कि पिछले साल दे विच कितना बजट सी, इतकी कितना बजट ज़्यादा रखा गया। दसो फटाफट तकनीकी सिक्ख्या दे विच कितना वाधा दर्ज किया गया जी, कितना ज़्यादा है। तकनीकी सिक्ख्या दे विच है जी अपना 47%, ठीक है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होएगा। अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करते हैं। तो पूछा गया जी पंजाब के मौजूदा खजाना मंत्री कौन है। अपने पंजाब के मौजूदा खजाना मंत्री कौन है। तो उन्होंने बजट भी पेश किया सी। बिल्कुल सही जवाब होएगा जी हरपाल चीमा। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब है।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 100 ਸਕੂਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ₹1.5 ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ₹1.5 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 2000, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ₹1.5 ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ OBC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੀ 60 ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਏ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 11,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਡਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ MSP ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ MSP ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੱਸੋ 26,456 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਭਰਤੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬਜਟ ਦੇਖ ਲਓ 714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26,456 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੀ? 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਈ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ 3,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 3,003 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 50,000। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GSDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 21-22 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2021-22 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ 8.32% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 22-23 ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 22-23 ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 9.77% ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ PDF ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤਿੰਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PDF ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।